नमस्कार दर्शक बंधु आज मु आपण मानू एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहवाकू जाऊँगी कि किपरि आपण माने यही खराब अभ्यास ठारू दूरे रहिबे। वीडियो को केबे स्किप करिबेनी बा अधारू छाड़ी चली जिबेनी। जदि आपण यही वीडियो को अधारू छाड़ी चली जिबे तेबे आपण बहुत पछतेबे। आपण केबे भी हस्तमैथुन भली मारात्मक अभ्यास ठारू दूर होई परिबे नाही। गोटिए बुंदा वीर्यर मूल्य आपण माने जानी नाहंती, काहेकि ना वीर्य अमूल्य होइथाए। आमे जो हस्तमैथुन अभ्यास रे बुड़ी रहीछे यार बहुत खराब प्रभाव आम उपरे पड़िबो। कौन खराब प्रभाव पड़िबो ना आमे शुणिथिबा कि गोटिए पुरुष एवं गोटिए नारीर विवाहर परे तांकु गोटिए छुआर आवश्यक पड़ी थाए, किंतु तांकर छुआ हुए नाही। यहा परे सेमाने डॉक्टर पाखकु जाई थांती। तापरे डॉक्टर से ही पुरुष जन को कहती कि तुमर वीर्य शुक्राणुर अभाव रही, तेणु तुम्हें छुआ जन्म करिपारिबो नाही। यह शुणी आमे अत्यंत टेंशन हो जाई थाउ। आउ डॉक्टर को आमे पचारि थांती कि यही रोग मते किपरि हेला। तापरे डॉक्टर बहुत सरल भावे आमको बुझाई थांती कि बाबू तुमे पूर्वर बहुत वीर्य नष्ट करिछ, ताकू तुमे पानी भली बुहाई देइछ, सेथिपाई तुमर वीर्य शुक्राणु नाही, सेथिपाई तुमे बाप होई पारिबो नाही। आमे सेतिकी बेले ही भाभी थांती कि जदि मु एही खराब अभ्यास ठारू दूरे रही थांती तेबे आज यही दिन मते देखिबाकू पड़ी न थांता। तेणु हे मोर बंधु माने आजिकाली जुगरे समस्तंक पाखरे स्मार्टफोन रहिछि। एही स्मार्टफोन लगी आपण माने एही खराब अभ्यास ठारू दूरे पारु नाहंती। मु कहूनु जे आपण माने स्मार्टफोन व्यवहार करंतु नाही, काहेकि ना स्मार्टफोन खराब नुहे। स्मार्टफोन लगी ही आमे बहुत सुविधा पाई पारुछे। मोर कहिबार अर्थ हेउछि आमे जेतेबेले एकुटिया रहुछे किंबा राति रे सोइबाकू जाउछे, सोइबा पूर्वरु किछि समय मोबाइल रे वीडियो न देखिले आमको भलो निद हुएनी। यह बहुत खराब अभ्यास। आपण जेतेबेले सोइबाकू जाउछंती सेतेबेले आपण मोबाइल को कोनोसी एक स्थान रे रखी आपण बेडरूम को सोइबाकू जांतु। आपण सोइबा समय रे जदि यह भावंती कि नाई मु मोबाइल आनी किछि समय वीडियो देखी करी सोइथिले मते भलो निद होइथांदा, यह भाबिबा संपूर्ण भूल अटे। आपण को जदि मोबाइल आनी शुअंती तेबे आपण को से खराब वीडियो को देखिबा को पड़ी थाए। आउ तापरे से खराब अभ्यास रे आमे लिप्त होई जाई थांती। आउ सकाळु शीघ्र उठी पारंती नाही। स्कूल बा ट्यूशन जिबारे लेट होई जाई थाए। पाठ पढ़ारे बा कोनोसी कामरे मन लागी न थाए, काहेकि ना आमे एक रे तो लेट नाइट जाई मोबाइल देखुछे, आउ तापरे आमे आम जीवनी शक्ति को नष्ट करुछे। आम शरीर को बल एवं ऊर्जा प्रदान करुवा वीर्य को आमे नष्ट करुछे। सेथिपाई सकाळु उठिबा पाई आमको थका लागुछि। पाठ पढ़ारे मन लागुनी, कोनोसी कामरे आमर मन लागुनी। आमे वीर्य को कौन बोली भावुछे कि वीर्य एक तरल पदार्थ, यह आम मनोरंजन पाई आम शरीर रे थाए। यह भाविबा आपणकर बहुत बड़ भूल होइथाए। वीर्य एक तरल पदार्थ नुहे। वीर्य होछि आमर प्राण, वीर्य होछि आमर जीवन शक्ति। यह आम शरीर को शक्ति जोगाई थाए, यह आम शरीर को सुंदर बनाई थाए। आमे केबे भाविचे कि वीर्य आम शरीर रे किपरि प्रस्तुत होछि? नाई ना। तेबे मु आपण को कहूछि यह आम शरीर रे किपरि प्रस्तुत होछि। प्रथमे आमे भोजन करि थांती। सेही भोजन आम शरीर रे भल भावे पचि जिबार 5 दिन परे रक्त बनी थाए एवं रक्त बनिबार 5 दिन परे मांस बनी थाए। आउ मांस बनिबार 5 दिन परे मेद बनी थाए। मेद बनिबार 5 दिन परे हाड़ बनी थाए। आउ हाड़ बनिबार 5 दिन परे मजा बनी थाए एवं मजा बनिबार 5 दिन परे जाइकी वीर्य बनी थाए। तेणु हे मोर बंधु माने आपण एहाकू टिके सुख पाई जमारू भी नष्ट करंतु नाही। भगवान सृष्टिर निर्माण पाई एहाकू आम शरीर रे देइछंती। एक संतानर सृष्टि पाई भगवान आम शरीर रे एहाकू देइछंती।
ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା, ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯୌବନ ସମୟରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ମାସରେ 5-6 ଥର ମାଷ୍ଟରବେସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ 250 କିମ୍ବା ଅଧ ଲିଟର ରକ୍ତ ଦେଉଛେ, ତେବେ ଆମ ଶରୀର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାମଦାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ସେତିକି ପରିମାଣର ରକ୍ତ ଆମ ଶରୀରରେ ବନିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି କିଛି ରକ୍ତ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ରକ୍ତରୁ ମାଂସ, ମାଂସରୁ ମେଦ, ମେଦରୁ ହାଡ଼, ହାଡ଼ରୁ ମଜା ଏବଂ ମଜାରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ଆମ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତେବେ ଆମ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମ ଆଖିର ପାୱାର କମିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ କାରଣରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଫିମେଲ୍ ସାଥୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମ ଫିମେଲ୍ ସାଥୀ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ନାରାଜ ହୋଇଯାଏ, ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛେ କି ଆମ ଫିମେଲ୍ ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁ ବୋଲି? ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ସବୁ କହିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ହସ୍ତମୈଥୁନ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଇବା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବା। ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଯୋଗ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାୟାମ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ଜଳଖିଆ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦିନଯାକରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ସବୁ କରନ୍ତୁ। କିଏ କଲେଜ ଯାଏ, କିଏ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, କିଏ ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ଆଉ କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ଏହିପରି ଭାବେ ସକାଳୁ ଆମେ ଆମ କାମରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମହିଳା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାମୁକତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସଂଯମତା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ କି ଏହି କାମକତା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି କାମକତା ଲାଗି ମୁଁ ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି।
ଏହି କାମୁକତା ଲାଗି ମୁଁ ମୋର ଶରୀରକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛି। ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ କାମ ବାସନାରେ ପଡ଼ି ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଓଜଃ ଶକ୍ତି ବା ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଣି ଭଳି ବୁହାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ଏହି କଥା ମନରେ ଭାବି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତା ପଢ଼ି ସାରି ନିଜର ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରାତ୍ର ଭୋଜନ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଶୋଇବା କକ୍ଷକୁ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ନେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ସେଇ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ବା ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କଲେଣି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ କି ଯେପରି ମୁଁ ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏହାପରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, କେତେ ସମୟ ନିଦ ଆସିବ ନାହିଁ? ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଘଣ୍ଟେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଉଠିକରି ବାହାରେ ବୁଲିବେ ନାହିଁ କି ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଖି ବୁଜିକରି ଶୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଥାକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବ ପାର୍ବତୀ।